کیا مقام ہے اور سید البشر کا کیا مقام ہے۔ جبریل جی حضور میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، میرے محبوب کے قدموں میں لیٹ جا، اور یہ جو تیرے سر پہ تاج ہے سرداری کا، اس میں جو نورانی پر لگے ہوئے ہیں، یوں لیٹ کر میرے محبوب کے پیر کے تلوے میں ذرا سی خراش کر دے، لوگوں کو پتا چلے نوری کیا کر رہا ہے اور حاملہ کا در یتیم کہاں سویا ہوا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، بڑی بڑی نشانیاں ہم نے دکھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ اللہ پاک نے بلایا ہے، میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ کو لینے آئے ہیں، یہ جنت سے براق سواری لائے ہیں، اس پر آپ سوار ہو جائیں، اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو ہم آپ سبھی کے لیے لے کر آئے ہیں قاری حنیف ملتانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ چلیے دیر نہ کرتے ہوئے شروع کر لیتے ہیں۔ بہت اچھا، مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہونے لگے تو سواری نے ذرا سی شوخی میں گردن ہلا دی۔ گھوڑ سوار جو ہیں وہ جانتے ہیں، جب گھوڑی پر اچھے خچر پر سوار ہوتا ہے آدمی تو وہ جھرجھری کھاتا ہے، شوخی مارتا ہے۔ براق نے سر ہلا دیا، جبریل نے کہا براق کس کے سامنے سرتابی کی، کس کے سامنے سر ہلا دیا؟ یہ تو نبی اللہ ہے، اگر کل قیامت میں خدا نے پوچھ لیا جواب کیا دے گا؟ روایت میں موجود ہے براق جنتی جانور پسینے میں ڈوب گیا۔ اس نے ذرا سی گردن ہلا دی، وہ پسینے میں غرق ہو گیا۔ یہاں 60 سال کی عمر گزر گئی، آج تک پسینہ نہیں آیا، کبھی گھبراہٹ ہوئی نہیں۔ جن لوگوں کو گھبراہٹ ہوئی وہ کچھ اور قسم کے لوگ تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے، زمین پہ پیشانی رگڑ رہے ہیں، ماتھا رگڑ رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا سفیان ثوری کیا بات ہے؟ کہنے لگے آخری وقت قریب معلوم ہوتا ہے، اللہ کے یہاں پیشی ہے، ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کیسے پیش آئے گی۔ آپ تو بڑے ولی اللہ ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ آپ تو ابدال ہیں، آپ تو وقت کے کتب ہیں، آپ کو کیا غم ہے؟ فرمانے لگے تم نہیں جانتے اس کی ذات بڑی بے نیاز ہے، فعال لما یرید، نہ معلوم وہ ذات کس طرح میری ساتھ پیش آئے۔ حضور فرماتے ہیں سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آگے چلے، ہم نے دیکھا ایک تنور ہے جس میں مرد عورت ننگے پڑے ہیں، آگ اوپر کو آتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، نیچے چلی جاتی ہے وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ زانی مرد بدماش عورتیں ہیں، یہ قیامت تک یوں ہی چلتے رہیں گے۔ اور آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدکار مرد بدماش عورت کی یہ نشانی ہوگی قیامت کے دن، ان کی پیشاب کی جگہ سے لہو اور راد اور پیپ کے دریا بہ رہے ہیں۔ ہاں تمام پردے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بول بول کر کہے گی الہی مجھ پہ قرآن نہیں پڑھا، مجھ پہ شراب پی، جوا کھیلا، بدماشی کی۔ آپ نے فرمایا ہم آگے چلے، ہم نے دیکھا ایک آدمی کے چہرے کو کانٹوں والے جھاڑ چھیلتے ہیں، تراشتے ہیں، اور کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ گلیوں میں سڑکوں میں روڑے اینٹ کوڑا کرکٹ ڈالنے والے ہیں جو لوگوں کو ٹھوکر لگا کرتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر ہم بیت المقدس پہنچ گئے،
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखो हुजूर को अल्लाह ने बुलाया, 1,24,000 नबी इस्तिकबालिया के लिए पहले बिठाए, आसमानों को सजाया, अर्शे अजीम को सजाया। हुजूर तशरीफ लाए, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, मरहबा यब्न सालेह, और मेरे बेटे तुझे मुबारक हो, मैं भी तेरी वजह से आज फख्र करता हूं। सारे नबी इकट्ठे हो गए, सारे पैगंबर, सारे रसूल जमा है। जिब्रील अमीन ने अजान दी। आदम अलैहिस्सलाम सोचते हैं आज इमामत मुझे मिलेगी, मैं अबुल बशर हूं, कायनात इंसानी का अब्बा हूं। नूह अलैहिस्सलाम सोचते हैं मैंने 950 साल मार खाई, मुझे आज इमामत मिलेगी। इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं मेरी आल में से हजारों नबी आए, आज की इमामत मुझे मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैंने कोहे तूर पे अल्लाह से बातें की, आज इमामत मुझे मिलेगी। इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं मैं छुरी के नीचे लेटा, आज इमामत मेरी बनेगी। ईसा रूहुल्लाह कहते हैं मुझे बगैर बाप के खुदा ने पैदा किया, आज इमामत मेरी बनेगी। अल्लाह मियां ने फरमाया अंबिया किराम ठहर जाओ, रसूलों ठहर जाओ, और नबियों ठहर जाओ, जहां मेरा महबूब मौजूद होगा किसी को मुसल्ले पे कदम रखने की इजाजत नहीं। जहां भी मेरा महबूब मौजूद हो वहां मुसल्ले पे नबी कदम नहीं रख सकते, रसूल कदम नहीं रख सकते, पैगंबर कदम नहीं रख सकते। आज जो लोग कहते हैं हुजूर मेरे पास है, हुजूर मुसल्ले के पास है, हुजूर हर जगह है, उनको चाहिए दुरंगी छोड़ दे, या तिरंग हो जा, या सरासर मोम हो, या संग हो जा, या हुजूर को अपने पास न मान, और या फिर मुसल्ले पे खड़ा होना छोड़ दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, बाजू तख्ते खत्म नबूवत, बाजू तख्ते खत्म नबूवत, आने सहाबा, आने सहाबा, नमाए देवबंद, नमाए देवबंद, नारे तकबीर। फरमाया अंबिया किराम नहीं खड़े हो सकते, और इसी को कहता कि अदब कर बेअदबी से आबाद वरना, अदब कर बेअदबी से आबाद वरना, मोहम्मद का दीदार हरगिज न होगा। अदब कर बेअदबी से आबाद वरना, मोहम्मद का दीदार हरगिज न होगा। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर दर बुलाता नहीं है। गुलामी करो जाओ, ख्वाजा वेस करनी ने गुलामी की, ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी ने गुलामी की, बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी ने गुलामी की, दाता गंज बख्श ने गुलामी की, अली अहमद हजवेरी ने गुलामी की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गुलामी की, तमाम बादशाहों ने गुलामी की, मुदरा फुकरा मसाकीन दुर्वेशों ने गुलामी की। तो भी गुलामी किया कर, इमामुल अंबिया बने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने नमाज पढ़ाई, इसके बाद मैं सफरे महराज के लिए जिब्रील अमीन आसमान की तरफ लेकर आपको परवाज की बुलंद हुए। दरवाजे पर दस्तक दी, पहले आसमान पर कौन है? मैं जिब्रील हूं। मम्मा का तेरी साथ कौन है? माई मोहम्मद आ। आसमान वालों खुश हो जाओ, आज मैं काली कमली वाले को लेके आया। यूं लिखा उलमा कराम ने, 70,000 फरिश्ते दाईं तरफ खड़े सलाम पढ़ रहे थे, 70,000 फरिश्ते बाईं तरफ खड़े सलाम पढ़ रहे थे, 70,000 फरिश्ते आगे खड़े होकर दरूद पढ़ रहे थे। हुजूम था फरिश्तों का, चारों तरफ से फरिश्ते मुश्ताकाना दीदार कर रहे थे। पहले आसमान पे दीदार हुआ, दूसरे आसमान पे दीदार हुआ,
तीसरे आसमान पे दीदार हुआ, चौथे आसमान पे, पांचवें छठे आसमान पे, सातवें आसमान पे, सिदरतुल मुंतहा पे आगे पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी, जिब्रील पीछे को भागता दिखाई नजर आया। फरमाया जिब्रील क्या बात है, आना आगे आ। कता का मेरी बस हो गई, मेरी इंतहा आ गई, तेरी इब्तदा होने लगी है, मेरा मकाम खत्म है, तेरे मकाम की इब्तदा अब हुई है। कुछ दूर तो आ जा, कुछ देर तो मेरे साथ चल। फरमाया करी अक्सरी मुहूर बरतर परम फरोगी तजल्ला बसोदत परम। काली कमली वाले अगर एक बाल के सरे के बराबर भी मैं आगे बढ़ता हूं, तजल्लियात खुदाबंदी से मेरे सारे पर जलकर खाक हो जाएंगे, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आमना का दुर्रे यतीम आगे जाएगा, हलीमा की झोली में दूध पीने वाला जाएगा, हलीमा की बकरियां चराने वाला जाएगा, मक्के की गलियों में पत्थर खाने वाला जाएगा, फातिमा तो ज़हरा का अब्बा जाएगा, रुकैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब का अब्बा जाएगा, खदीजा का शोहर जाएगा, बिलाल का उस्ताद जाएगा, अबू बकीहा का पीर जाएगा, हज़रत ज़मीरा का उस्ताद जाएगा, तमाम साहबा किराम का मुख्य उस्ताद और पीर और मुर्शद हादी रहबर रहनुमार इमाम आगे जाएगा। नूरी फरिश्ते, नूरी हिजाब, पर्दे उठते चले गए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते चले गए। आवाज आई फकान क़ाब कौसैन औ अदना, करीब हो गए, नजदीक हो गए, अल्लाह के बिल्कुल करीब जा पहुंचे, मेरे महबूब आ गए हो। जी हुजूर आ गया हूं, एक तोहफा लाया हूं। मुझ खुदा के लिए तोहफा? हाँ हाँ, अगर खाने की चीज लाए हो तो मैं खाने से पाक हूं, अगर पीने की चीज लाए हो तो मैं पीने से पाक हूं, अगर पहनने की चीज लाए हो तो मैं पहनने से पाक हूं। आप क्या लाए हैं? अर्ज़ किया इलाहुल आलमीन, तू कतरे कतरे का मालिक है, जर्रे जर्रे का मालिक है, तू पत्ते पत्ते का मालिक है। ऐ परवरदिगार, हर चीज में तेरी कुदरत है, पर जो चीज मैं लेके आया हूं वो तेरे पास नहीं, जो चीज मैं लाया हूं वो तेरे पास है ही नहीं। मेरे महबूब, मैं खुदा हूं, हर चीज का मालिक हूं, लम यज़िल लम यज़ाल हूं, लम यलिद वलम यूलद मेरी सिफत है, क्या चीज नहीं? अर्ज़ किया इलाहुल आलमीन, हर चीज तेरे पास मौजूद है, तू बेनियाज है, मैं न्याज़मंदी लेके हाजिर हुआ हूं। तू किसी से हीरा नहीं, माड़ा नहीं, कमजोर नहीं, मोहताज नहीं, तू किसी के सामने क्यों आजिज़ी करेगा? तू मेरा परवरदिगार है, मैं आजिज़ी लेकर आया हूं, मैं इल्कसारी लेकर आया हूं, मैं अब्दियत लेकर आया हूं, मैं सर झुकाना लेके आया हूं, मैं रुकू करना लेके आया हूं। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावात वत्तय्यिबात, आज के बाद और पहले भी पैसे की इबादत, बदल की इबादत, जुबान की इबादत मैं तेरे लिए करूंगा। फरमाया महबूब, फिर हम भी आपको 3 तोहफे देते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाह व बरकातु, मेरे महबूब मेरा सलाम हो तुझे, मेरी सलामती हो तुझे, और मेरी रहमतों से दामन भर ले, मेरी बरकतों से अपनी झोली भर ले। अब एक बड़ी अजीब बात याद आई। सो गए हो, जाग रहे हो? नारे तकबीर, नारे तकबीर, आने सहाबा, आने सहाबा,
कमाल तो ये है, ये जो आप लोगों को सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, प्यार है, ये हुजूर की उस मोहब्बत का सदका है जो उम्मत से है हुजूर को। तुम्हें क्या मालूम कि सरकार ने तेरे लिए क्या क्या दुआएं मांगी। उलमा किराम ने लिखा कि हर वक्त दुआएं मांगा करते थे, इलाहुल आलमीन मेरी उम्मत को कहत भूख से ना मारियो। वैसे नाफरमानी बहुत बढ़ गई। मुल्तान जंग पंजाब में 1-1 किलो का ओला बरसा है, सारी फसल बर्बाद हो गई। जंग और मुल्तान के बाद इलाकों में छतें टूट गई। अगले दिन दोपहर तक पत्थर जमा रहे और खुश्क पत्थर बरसे। कटी कटाई फसल, पक्की पकाई तैयार फसल बर्बाद हो गई। फरमाया लोगों मैं खिलाता हूं, अगर छीनने पे आऊं पक्की पकाई छीन लूं, देने पे आऊं तो तेरा घर भर दूं। मेरी इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी कसरत से मुझ पे दुरूद पाक पढ़ता रहेगा, कयामत के दिन उसके मुंह से है कस्तूरी की खुशबू आवेगी। अहले महशर कहेंगे इलाही ये कौन है जिसके मुंह से इतनी खुशबू है कि मैदान महशर महक रहा है, सारा हशर का मैदान मुअत्तर है, ये कौन है? जवाब मिलेगा तुम गीत गाया करते थे, ये काली कमली वाले की जात पे दुरूद पाक पढ़ा करते थे, तुम खुराफात बका करते थे, तुम बकवास किया करते थे, ये अपने महबूब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पे इस कदर दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे कि रात को सो जाते थे, उठते वक्त भी चलते फिरते भी दुरूद पाक पढ़ा करते थे। मैं खुदा ने आज दुरूद शरीफ की बरकत से इनके मुंह में कस्तूरी की खुशबू रख दी। और इससे बढ़कर कितनी बड़ी बात है, उलमा ने लिखा है कि क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस प्यास वाले दिन में, 50,000 साल के प्यास वाले दिन में मैं खुद उन लोगों को तलाश करने आऊंगा और हाथ पकड़ कर हौज़े कौसर पे ले जाऊंगा और रहमत वाले हाथों से पानी पिलाऊंगा। मुकद्दर हमारे मारे, कितना ही बताओ कितना ही समझाओ, इस तरफ मर्द औरतों ने लगना ही नहीं। बच्चों से बकवास करते सो जाएंगे, कारोबारी बातें करते करते यूं मुंह फाड़ कर सो जाएंगे, यूं ही सो जाते हैं और यूं ही हम लोग मर जाते हैं। क्या कमाल था इन हजरात का। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जलीलुल कदर सहाबी, सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सगा भाई अबू सुफियान का लख्ते जिगर, जिस घर की औरतों का ये आलम है, जिस घर की औरतों के अकीदे का ये हाल है। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए थे, मदीने पाक में अपनी बेटी सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात के लिए आए, बेटी से मिलने के लिए आए। जब हुजरे मुबारक के करीब आए, और लोगों और बिल्डिंग कोठियों बंगलों पे रात दिन मरने वालों, कभी तो सीरत की किताबें उठा कर देखो, शहंशाह कायनात की क्या जिंदगी थी। दरवाजे पे अबू सुफियान को बात को देखा है, दौड़कर वो बिस्तर लपेट के रख दिया जिस बिस्तर पे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। अबू सुफियान ने देख लिया, कहने लगा बेटी बेअदब हो गई हो, गुस्ताख बन गई हो। अब्बा नहीं, लोग अपने अब्बा के लिए बिस्तर बिछाया करते हैं, तुमने लपेट के रख दिया। सैयदा उम्मे हबीबा कहती है अब्बा जान इस घर में आकर मैंने अदब करना सीख लिया है, और मेरे अब्बा मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं अपना दुपट्टा तुम्हारे नीचे बिछा सकती हूँ, मैं अपना कपड़ा बिछा सकती हूँ, और ये बात मुझसे हो नहीं सकती कि बिस्तर नबी पाक का हो और अब्बा मुशरिक नापाक काफिर के नीचे बिछा दिया जाए। जिस घर की औरतों का ये अकीदा हो, मर्दों का क्या हाल होगा। कमाल बड़ा इश्क है सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में। फरमाते हैं ओ लोगों वो सोने की डबिया ले आओ जिसमें मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक नाखून मुबारक रखे हुए हैं। और लोगों जब मेरे गुस्ल से फारिग हो जाओ, जब मेरे कफन से फारिग हो जाओ, ये मेरे आका के नाखून मेरी आंखों पे रख देना। सहाबा का अकीदा देखो, सहाबा का ईमान देखो। सैयद
سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او لوگو میں یہ تجویز اس لیے کر رہا ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، رب العالمین کی عدالت ہوگی، اللہ پاک پوچھے گا امیر معاویہ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کروں گا الہی میں اپنی آنکھوں پہ اکالی کملی والے کی ناخون رکھ کے آیا ہوں۔ اور ہمارے علماء دیوبند کے عقیدے کے بارے میں کئی لوگ شک ڈال دیا کرتے ہیں، او میاں تو کو پتہ نہیں یہ اتو اتو منیندن وچو نہیں منیندے، اندازہ لا اسا ایڈے کملے تھی گئے ہیں اپنے وچ نہ کو بڑھن دینے، انہوں نے ساڈے وچ وڑ کے بھی دیکھ لیا، کون ہے جو ہمارے اندر بڑھ سکتا ہے؟ ایک ایسا رومال سنو، ایک ایسا رومال جس رومال میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چوغا مبارک پہنا ہوا استعمال کردہ کپڑا، جس رومال میں 1000 سال تک لپٹا رہا، وہ رومال ہمارے دارالعلوم دیوبند کے خزانے میں سونے کی ڈبیا میں رکھا ہوا ہے۔ یعنی حضور کے کپڑے کی تو برکت جو تھی سو تھی، جو حضور کے کپڑے کو کپڑا لگ گیا ہم تو اس کا بھی اکرام کرتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ چل پڑے مانگنے کے لیے یہ حضرت علی کا پنجہ ہے، یہ حضرت حسین کی پگڑی ہے، یہ حضرت حسن کا تیر ہے، یہ امام زین العابدین کا گھوڑا ہے۔ لے تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ یہ جھوٹ کے پیچھے لگتے ہو، بکواس کے پیچھے لگتے ہو۔ ساری چیزوں میں شک کیا جا سکتا ہے، کیا ثبوت ہے کہ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو، وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، یہ الحمد سے لے کر والناس تک سارے قرآن میں شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام شاید ہے یا نہیں؟ اللہ پاک نے نازل فرمایا، جبریل امین لے کر آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک رات دن اس قرآن پاک کی تلاوت کی۔ کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی لفظ ایسا نہیں جو حضور کی زبان مبارک نے بار بار ادا نہ کیا ہو۔ فرض نمازوں میں حضور نے یہی قرآن پڑھا، تہجد کی نمازوں میں پڑھا، اوابین کی نمازوں میں پڑھا، بیٹھ کے تلاوت فرمائی، کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی، رات کو تلاوت فرمائی، دن کو تلاوت فرمائی۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، اس قرآن میں تو کوئی برکت نہیں ڈالتے آپ لوگ، میں بھی شامل ہوں۔ کسی نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو حضور پڑھا کرتے تھے اپنی زبان مبارک سے، جس میں کئی برکتیں ہیں، کلام خدا ہو، زبان مصطفیٰ ہو، لانے والا جبریل ہو اور حوالے اس امت کے کیا گیا ہو، اس میں برکت نہیں؟ اگر کوئی یوں ایک جھنڈا لے کے چل پڑتا ہے ڈھول بجاتا ہوا، وہ جھنڈا برکت والا بن جاتا ہے، اور یہ خدا کا قرآن کوئی برکت والا نہیں۔ آج ہی صبح کتاب میں پڑھ رہے تھے کہ ایک آیت قرآن کی سیکھنا 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے، ایک دین کا مسئلہ سیکھنا 1000 رکعت نفلوں سے بہتر ہے۔ اب میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں؟ یہ جو دنیا دار لوگ ہیں، سائیکلوں پہ، سکوٹروں پہ کام کرتے کرتے گنگناتے ہیں نا، اپنی آواز ملاتے ہیں کنجریوں کی آواز کے ساتھ، قربان جاؤں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی بولی خدا کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی نبی کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی فرشتوں کی بولی سے مل جائے، جن کی بولی صدیق کی بولی سے مل جائے، جن کی زبان فاروق اعظم کی زبان سے مل جائے، جن کی بولی عثمان ذی النورین کی بولی سے مل جائے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کی زبان نے ادا کیا، نبی کی زبان نے ادا فرمایا، جبریل نے پڑھا، صدیق نے پڑھا، فاروق اعظم نے پڑھا، عثمان ذی النورین نے پڑھا، علی مرتضیٰ نے پڑھا، حسین نے پڑھا، حسن نے پڑھا، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات نے پڑھا۔ خدا کی قسم فاطمہ الزہرا پڑھتی بھی جاتی تھی، چکی بھی چلاتی جاتی تھی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے اگر بولی ملانی ہو قرآن پڑھو، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بولی سے بولی ملانی ہو قرآن کریم پڑھو، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، سیدہ میمونہ جویریہ، تمام ازواج مطہرات، نبی کی 6 پھوپھیوں کی 7 بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ 1,29,000 صحابہ سے اگر بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی سے اپنی بولی ملانی ہو تو قرآن پڑھو۔ اس پر اعتقاد نہیں جمتا۔ یہ بات میں نے اس لیے ذرا لمبی کی، اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔
جب چھٹے آسمان پہ تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک درخت دیکھا جس کے نیچے ایک بوڑھے بزرگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں ایک بزرگ آسمانوں پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ یہاں مدرسہ کیسا ہے؟ یہ چھٹے آسمان پہ مدرسہ کیسا؟ یہ جواب ملا کالی کملی والے. بعض بچے نے ایک سپارہ پڑھا موت آ گئی. 10 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی. 20 سپارے قرآن کریم کی پڑھے موت آ گئی. والدین کا پورا قرآن کریم پڑھانے کا پروگرام تھا, استاد کا پورا کرانے کا پروگرام تھا, بچے کا دل پورا قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھا. موت نے وقت نہ دیا. اللہ پاک نے فرما دیا اور میرے محبوب کی امتیوں کے بچوں آؤ, تم نے قرآن کریم پڑھنا شروع فرض پہ کیا تھا, آؤ اس کو مکمل اور ختم عرض پہ کر لو. وہاں قرآن کریم ان کا مکمل کرایا جا رہا ہے اور جواب ملا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو ان کو قرآن کریم پڑھا رہے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے بچے آسمانوں میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے. خدا کی قسم ان کی قبریں کیسے ٹھنڈی نہ ہو جائیں گی. سدرۃ المنتہا پہ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے. جبریل امین کو دیکھا کہ وہ ٹھہرتے ہیں, ساتھ نہیں چلتے. فرمایا آؤ نا, آگے چلو میری ساتھ آؤ. عرض کیا میری کیا مجال ہے, میں آگے بڑھوں. میری سرحد آ گئی, آپ کی سرحد شروع ہے. میرا بارڈر ختم ہے, آپ کا شروع ہے. میری انتہا ہو گئی, آپ کی ابتدا ہونے لگی ہے. میرا انجام آ چکا, آپ کا آغاز ہونے لگا ہے. تو تو نوری فرشتوں کا سردار ہے, تجھے کیا ہوا؟ آگے چل, آگے بڑھ, کچھ دور تو میری ساتھ چل. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب انداز سے نقل کیا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وہی برتر خرام, تو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی. او آجا عمرہ کو ساتھی ہے, ہمیشہ کا تو ساتھی ہے, آنے جانے والا ہے, جا کے مجھے لایا ہے, میرا ساتھ نہ چھوڑ, آ میری ساتھ آگے چل. جبریل کہتا ہے بگفتا فراتر مجالم نمان بماندم کی نیروئے بالم نمان. اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسو صد پرم. او کالی کملی والے, اگر ایک بال کے سیرے کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تجلیات خدا بندی سے جل کر خاک ہو جاؤں گا, میں آگے نہیں چل سکتا. اندازہ لگاؤ مسئلے حل ہو رہے ہیں معراج والی رات میں. نوری کہتا ہے میں آگے بڑھ نہیں سکتا. سید البشر آمنہ کا لگتے جگر, سیدہ عائشہ صدیقہ کا شوہر آگے بڑھ رہا ہے. فرما تیری ابتدا ہے, میری انتہا ہو گئی. 70,000 نوری پردے اٹھتے چلے گئے. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات آگے بڑھتی چلی گئی. کوئی وحشت نہیں, کوئی خوف نہیں. فرمایا ون نجمی اذا ہوا ما غل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. مجھے ستاروں کے ڈھلکنے کی قسم. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتلا رہے ہیں میں خدا گواہی دیتا ہوں وہ سارے کا سارا معاملہ صحیح ہے. ایک بات بھی میرے محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ نہیں فرمائی. آسمانوں کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے گئے. اب بعض لوگوں کا عقیدہ غلط ہے, میں تو غلط نہیں کرتا اپنے عقیدے کو. کیوں؟ میں نے تو مرنا ہے, میں نے تو خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور مجھے تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی درکار ہے. میں تو وہی بات کروں گا جو آقا نے فرمائی. جھوٹ بول کر میں اپنی عاقبت کو برباد کیوں کروں؟ عرش عظیم پہ پہنچ گئے. قرآن کریم کہتا فکان قاب قوسین او ادنا. اللہ اور مصطفیٰ کریم میں اتنا فاصلہ رہا دو کمان کے درمیان. اللہ میاں بھی بے نیاز ہے, اسی لیے تو فکان قاب قوسین او ادنا کا لفظ لا کر یہ بتا دیا کہ عقیدہ یہ نہ بنانا کہ مصطفیٰ کریم اور خدا ایک ہو گئے. فرمایا یہ عبد ہے وہ معبود ہے, یہ ساجد ہے وہ مسجود ہے.
وہ دینے والا یہ لینے والے. حضور خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کوئی کمی نہیں, جھولی میری بھی تنگ نہیں, اس کی عطا کی کوئی انتہا نہیں, میرے مانگنے کی کوئی انتہا نہیں. وہ دیتا نہ تھکا, میں لیتا نہ تھکا. اللہ پاک کی حضور میں تشریف لے آئے, میرے محبوب آ گئے. اور جی ہاں, اسی کے بارے میں کہتا جو مقام دنا کی رفعت ہے آگے بھلا رستہ جانا کیا جانے. اسی کو کہتا براق تھکے رب رب بھی رہے, جبریل بھی آگے جا نہ سکے. رب ادنو حبیبی ملنی کہے آجا آجا آجا. رب ادنو حبیبی ملنی کہے, تیری قرب خدا کا کیا کہنا. کالی کملی والے آجا آجا. اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے. میرے محبوب آ گئے ہو؟ جی پروردگار آ گیا ہوں. توجہ کرنا, ایک بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں. عرض کیا الہ العالمین, میں تیرے لیے ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. تحفہ؟ ہاں ہاں میرے محبوب, اگر کھانے کا تحفہ لائے ہو میں کھانے سے پاک ہوں, پینے کا تحفہ لائے ہو میں پینے سے پاک ہوں, پہننے کا لائے ہو میں پہننے سے پاک ہوں, بیوی بچوں کے مطلب کا لائے ہو تو لم یلد ولم یولد, میری اولاد کوئی نہیں, میرے ماں باپ کوئی نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی ساتھی ہمسر میرا شریک نہیں. توجہ کرنا, مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا میرے پروردگار قطرے قطرے کا مالک تو ہے, پتے پتے کا مالک تو ہے, ایک ایک ذرے کا مالک تو ہے. علی کل شیء قدیر ذات تیری, سارے جان پہ قدرت تیری. اور میرے رب جو میں تحفہ لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں, سب کچھ تیرے پاس ہے. قدرت کاملہ تیری, دریا تیرے, سمندر تیرے, درخت تیرے, ہوا تیری, زمین تیری, پہاڑ تیری, کائنات تیری, سب کچھ تیرا. پر جو میں لے کے آیا ہوں وہ تیرے پاس نہیں ہے. میرے محبوب وہ کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں؟ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. عرض کیا الہ العالمین تو بے نیاز ہے, الہ العالمین تو بے نیاز ہے, میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں. تو پروردگار ہے, کوئی کسی کا تو محتاج نہیں. میں عاجزی لے کر آیا ہوں, انکساری لے کر آیا ہوں, عبدیت لے کر آیا ہوں, تیرے سامنے جھکنا لے کر آیا ہوں, سجدہ کرنا لے کے آیا ہوں. الہی سر میرا, در تیرا, دل میرا, گھر تیرا. میرے معبود بندگی لے کر آیا ہوں. تو میرا مالک ہے, تو میرا مولا ہے, تو میرا داتا ہے, تو میرا مشکل کشا ہے, تو ہی میرا حاجت روا ہے, تو ہی میرے ایک ایک بال کی حفاظت کرنے والا ہے, تو ہی میری زندگی اور موت کا مالک ہے. اور میرے مالک عرش عظیم پہ بیٹھ کر میں تیرے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہوں. نبی نے عرش عظیم پہ بیٹھ کر بندگی کا اظہار کیا. تو یہاں اکڑا پھرتا ہے, کارخانے کی اکڑ ہے, کاروبار کی اکڑ ہے, 4 دن کے لیے کوئی نوکری کی جگہ مل گئی اس کی اکڑ ہے, ڈرتا نہیں اللہ کے قہر سے. فرمایا التحیات للہ. اور میرے رب میری زبان کی عبادت, میری زبان ہوگی, نام تیرا ہوگا, بدن میرا ہوگا, جھکنا تیرے سامنے ہوگا, مال میرا ہوگا, نظر نیاز تیری ہوگی. اے اللہ میں عاجزی لے کر آیا ہوں, تیرے پاس کہاں ہے؟ تو کسی سے ہینا ہو, ماڑا ہو تو عاجزی کرے. تو کسی سے ہینا نہیں, ماڑا نہیں, کمزور نہیں, ماتحت نہیں, کسی کا محتاج نہیں. تو کس کے سامنے عاجزی کرے؟ اور میرے رب میں تجھ سے ہینا ہوں, میں تجھ سے ماڑا ہوں, میں تیرا بندہ ہوں, تیرا محتاج ہوں, تیرے دروازے کا میں بھیک مانگنے والا ہوں. جھولی میری ہو, عطا تیری ہو. فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محبوب میرا سلام ہو, میری برکتیں لے جا, میری رحمتوں سے جھولیاں بھر لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بدلہ دیں گے ہم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. محسن کائنات ہیں آپ,
सारी कायनात पे एहसान है काली कमली वाले का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हें 4 दिन का आराम मिल जाए, माँ बाप को भूल जाते हो। थोड़ी सी अच्छी नौकरी मिल जाए, रिश्तेदारों को भूल जाते हो। कुर्बान जाऊं आमना के दुर्रे यतीम, आपने अरशे अजीम पे बैठ के भी हमें न भुलाया। मेजबान खुदा है, मेहमान मुस्तफा है, ठिकाना अरशे अजीम है और उम्मत को याद फरमा रहे हैं। या अल्लाह, ये तेरी बरकत, ये सलामती, ये रहमत जो मुझे अता हो रही है, मैं तो इसमें सारी उम्मत को शामिल करता हूँ। सारी उम्मत को रहमत मिले, सारी उम्मत को बरकत मिले, सारी उम्मत को सलामती मिले। या अल्लाह, तेरी सलामती से सारी उम्मत की झोलियां भर जाएं। मेरे महबूब जाने लगे हो? जी हाँ जाता हूँ। इलाही, वो मेरा बिलाल, वो मेरा सुहैल, वो जनीरा, वो सुमैया, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कुछ उनके लिए तोहफा मिलना चाहिए। अच्छा, उम्मत के लिए तोहफा चाहिए? जी हाँ, मैं उम्मत को जाके बताऊंगा अल्लाह से मिलने अरशे अजीम पे गया था। उम्मत ये ना कहेगी हमारे महबूब लाए क्या हो अल्लाह मियाँ के यहाँ से हमारे लिए। आखिर मैं जब कौम को, उम्मत को बताऊंगा कि मैं अरशे अजीम पे गया था, अल्लाह से मुलाकात हुई, मुनाजात हुई, तो उम्मत मुझसे ये ना कहेगी कि लाए आप क्या है वहां से। अच्छा, मेरे नबी कुछ ले जाना चाहते हो? जी हाँ। फरमाया जाओ 50 नमाजें ले जाओ, उम्मत के लिए 50 नमाजें ले जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। लो मेरी उम्मत के मजे हो गए। हर वक्त सिजदा, हर वक्त रुकू, हर वक्त अत्तहियात, हर वक्त वुजू। रात दिन में 50 नमाजें, उम्र भर में नहीं। हाँ, कभी समझ रहे हो कि उम्र में 50 नमाजें रात दिन में 24 घंटे में 50 नमाजें मिल गई कि 50 नमाजें पढ़ा करो। वापस खुशी खुशी तशरीफ ला रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम पर बड़ा एहसान हुआ। रास्ता रोक लिया। नबी अल्लाह आ गए? जी हाँ आ गया हूं। क्या मिला उम्मत के लिए? बस कलीमुल्लाह, मेरी उम्मत की तो मौज हो गई। क्या हुआ? 50 नमाजें मिली। सुभान अल्लाह, हर वक्त सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल आला। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बांध दिए। काली कमली वाले, मैंने उम्मत भुगताई है। 2 नमाजें थी मेरी उम्मत पे, 2 ही नहीं पड़ी। और मेरी उम्मत को मन्ना व सलवा, भुना भुनाया परिंदों का गोश्त आसमान से बरसा करता था। तेरी उम्मत को कट्टे खाने पड़ेंगे। मेरी उम्मत को पक्का पकाया, बना बनाया हलवा आसमान से आया करता था। तेरी उम्मत पे तो डालते की मार पड़ेगी। यहीं से वापस हो जाओ, कुछ तखफीफ की दरखास्त करो। ईमानदारी से बतलाओ, अगर कोई आदमी तुम्हारी साथ अदालत में जाए, 3-4 मरतबा अंदर जजों के पास आए जाए, सारी उम्र एहसान मानते हो, बादशाहो बड़ा साडे वास्ते भजदा रह गया, बड़ी कोशिश की है, बड़ी दौड़ धूप की है, मुड़ मुड़ के गया। मैं उस नबी का जिक्र खैर कर रहा हूं जो तेरे लिए अल्लाह के दरबार में 9 मरतबा गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ता छोड़ा ही नहीं। 1 मरतबा वापस किया, 5 नमाजें कम हो गई, फिर वापस किया, 5 नमाजें कम हो गई, फिर वापस किया, 5 नमाजें कम हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी बातें समझाई कि उम्मतों को मैंने भुगताया है, उम्मतें बड़ी सख्त होती हैं, नहीं काबू आके देती। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था बिलाल हबशी को, सलमान फारसी को, सुहैल को, अबू जर गिफारी को, खुदा की कसम चमड़े उधेड़ दिए गए, पर आका की तरफ किसी को उंगली नहीं उठाने दी। और आज तो क्या कहना है भाई, कोई कुछ करता रहे। दीन की बात करो तो सबको बुरी लगती है, दुनिया की बात करो तो सबको अच्छी लगती है। मैं तो उस जात की बात कर रहा हूं, कहता समय फरोजा, समय फरोजा, मैं बिल्कुल में महरूम अव्वल बज़्म रुसूल में है, जिसमें मुआखर रूह मुक़द्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं उस जात का जिक्र खैर कर रहा हूँ जो बार बार मेरी तेरी भलाई के लिए अल्लाह की हुजूर में आ जा रहे। किस कदर दौड़ धूप की, 9 चक्कर लगाए। मूसा अलैहिस्सलाम की तो फिर भी तमन्ना थी कि 1 चक्कर और लग जाए तो उम्मत का काम ही हो जाए। एक गेड़ा और लग जाना ना, मजा ही आ जाना। 5-5 तो माफ होती चली गई, वो 1 चक्कर की कसर रह गई। और खुदा जाने इसमें क्या हिकमतें हैं। आवाज आई, मेरे महबूब जाओ, पढ़ेंगे 5, सवाब 50 का ही दूंगा, सवाब 50 का ही दूंगा। और इससे भी बढ़कर जामा मस्जिद में जो नमाज अदा करेगा, 1 नमाज के बदले 500 का सवाब दूंगा।
बैतुल्लाह शरीफ में जो नमाज अदा करेगा, खाने काबा में जो नमाज अदा करेगा, फरमाया ओ मेरे महबूब मेरा वादा है एक नमाज के बदले 1,00,000 नमाजों का सवाब अदा करूंगा। मेरे महबूब जो तेरी मस्जिद नबी में मदीने पाक में जिस मुसल्ले पे आपने खड़े होकर नमाजें पढ़ानी है, आपने खुतबे इरशाद फरमाने हैं, तेरे मिंबर का सदका, तेरी मस्जिद का सदका, तेरे मुसल्ले का सदका 50,000 नमाजों का एक नमाज के बदले सवाब अता करूंगा। कभी इनसे तो पूछ लिया करो, ये जो फरनैलों वाले फिरते हैं ना, फरनैल छिड़के हुए, वो जी वहां नमाजें होती ही नहीं, बैतुल्लाह में नमाज नहीं होती, हरम नबवी में नमाज नहीं होती, अकेली पढ़ लिया करो भाई। हम तो वहां अजी मैं तो 2 महीने रह के आया हूं, जिस मकान में मैं रहता था मैं तो वही नमाज पढ़ लिया करता था, ना मैंने बैतुल्लाह में पढ़ी, ना मैंने काली कमली वाले के मुसल्ले में मस्जिद में नमाज पढ़ी। इससे अगर कोई पूछे गधे क्या वहां पकौड़े बेचने गया था? जब तेरी खाने काबा में नमाज नहीं होती और सरकार मदीना की मस्जिद में अगर तेरी नमाज नहीं होती, जाता क्यों है? तेरी मत मारी गई, क्या करने जाता है? इधर चला जाया कर, हिंदुस्तान के मंदिरों में जाके टक्कर मारा कर। तुझे आदत है बुत परस्ती की, बुत इधर मिलेंगे। अगर काबे में जाएगा तो अल्लाह के दरबार में अल्लाह ने, काबे का मुतवल्ली खुदा है, मुतवल्ली ने जो इमाम खड़ा कर रखा है उसके पीछे तुझे नमाजें पढ़नी पड़ेंगी। मसला चल रहा है, एक और बात अर्ज कर दूं, मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। क्या जो लोग अमेरिका जाते हैं वो बाकायदा एक ट्रेनिंग स्कूल के क्या ट्रेनिंग गाह है, जिनको सिखाया जाता है अमेरिका में जाकर यूं खाना, यूं पीना, यूं कपड़े पहनना, यूं लोगों से मिलना, इस तरह गाड़ी में चढ़ना, इस तरह टैक्सियों में चढ़ना सिखाया जाता। गवर्नमेंट पाकिस्तान जब तक अमेरिका के हालात सिखा ना दे जाने नहीं देती, ताकि पाकिस्तान बदनाम ना हो। जापान में जाने की ट्रेनिंग है, रूस में जाने की ट्रेनिंग है, चाइना में जाने की ट्रेनिंग है। तुम जो हर रोज हज करने जाते हो, कभी तुमने भी सोचा कि अल्लाह के दरबार में चला हूँ, आकमुल हाकिमीन का दरबार है, इमामुल अंबिया का दरबार है, मुझसे कोई बेअदबी ना हो जाए, मैं भी जाता हुआ वहां के आदाब सीख कर जाऊं? तुमने भी कभी सोचा? सोचोगे क्या? रास्ते में नमाजें नहीं पढ़ते हो, गाड़ी में नमाजें नहीं पढ़ते हो, कराची में सारा दिन मार्केट घूमते हो, नमाजें नहीं पढ़ते, जहाजों में नमाजें खिसकाते हो और वापसी में नमाजें नहीं पढ़ते। ये अल्लाह के दरबार का अदब है, ये हुजूर के दरबार का अदब है, ये इश्क का इजहार हो रहा है। खुदा की कसम बेअदबी सख्त गुनाह है। एक वाकया अर्ज कर दूं ताकि बात आपकी समझ में आ जाए। एक औरत तवाफ कर रही थी, एक औरत तवाफ कर रही थी बैतुल्लाह का, उसके पैर में कुछ जेवर था, चलने की वजह से वो खड़कता था। एक बुजुर्ग भी अल्लाह वाला भी तवाफ कर रहा था, उसकी नजर यूं पड़ी, ये जेवर किसका खड़क रहा? औरत पे निगाह पड़ी, यूं लिखा है बैतुल्लाह की दीवार में से एक हाथ नमूदार हुआ और इस कदर जोर से मुंह पे थप्पड़ मारा, आंख बाहर निकल के जाके पड़ी और आवाज आई, तवाफ मेरा दीदार गैर का, तवाफ मेरा करते हो, निगाह दूसरों की तरफ उठाते हो, शर्म नहीं आई? वो दरबार है जिसकी बड़ी अजमत, जिसका बड़ा अदब। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा अपना कुर्ता मुबारक उठाकर मकाम मुल्तजिम पे, अल्लाह के बैतुल्लाह की दहलीज पे, चौखट पे अपने शिकम मुबारक को, अपने सीने मुबारक को लिपटाया हुआ है और दोनों हाथ मुबारक को यूं चौड़ा करके बैतुल्लाह को लिपटे हुए हैं और रो रो कर आजिज़ी कर करके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे हैं। फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह इतनी आजिज़ी? फरमाया, हाज़ा रब्बुल बैत, ये मेरे रब का घर है, यहाँ ना मांगू तो और कहाँ जाऊं? तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से ये नमाज वाला तोहफा लाए। इस तोहफे को अपने घर में बसाओ, बीवी बच्चों में बसाओ। अब मैं अगर उलमा के फतवे आपको सुनाऊं तो देर बड़ी हो जाएगी, वक्त खत्म हो गया कि अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उम्र बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो आदमी जानबूझकर एक नमाज कज़ा कर दे, उसको खुदा की जमीन को पलीत होने से बचाओ, उसके कदम जमीन पे न पड़ने दो, कत्ल कर दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पकड़ के कैद कर दो, कोड़े मारो, जब तक तौबा ना कर ले जेल से बाहर ना आने दो।
یہاں عورتیں بھی مرد بھی بے پرواہی سے نماز کی پرواہی نہیں. اب گرمی کا موسم ہے نا, راتیں ذرا چھوٹی ہیں, رات کو ٹیلی ویژن دیکھنا فرض عین ہے, ثواب ہے, ضروری ہے. ریڈیو کا گانا بجانا, بکواس بازی صبح کو دیر سے, خدا کی قسم وہ گھر رحمت کے قابل ہے جس گھر میں صبح کی نماز کسی نے بھی نہ پڑھی ہو. کیسے رحمت آئے گی, کیسے برکت آئے گی؟ ڈرو خدا کے قہر سے. قیامت کے دن سب سے پہلی پوچھ نماز کی ہوگی. معراج سے لایا ہوا تحفہ, عرش عظیم سے خدا کا بھیجا ہوا تحفہ, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا تحفہ نماز ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو, میری اور آپ کی اولاد کو اور ساری امت مسلمہ کو پکا ٹھکا نمازی بنائے, سچا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. آپ سب اگر ہمارے چینل پر نئے ہوں تو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. چلو ملتے ہیں اگلے بیان کے ساتھ, جب تک کے لیے خدا حافظ.